এই স্লাইডে আর কিছু নাই ম্যাম। স্লাইডে আর নেই, তার মানে তো আজকে আমরা 11.6 এ যাবো, তাই তো? সেটা আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে we should go for the lesson 11.6 today, ঠিক আছে? তো হচ্ছে আমরা হচ্ছে we have discussed about the হচ্ছে lines in three space, তাই না? Line equation of line, parametric equation of line in chapter 11.5. বাট হচ্ছে এখানে আমরা 11.5 আমরা কি কি পড়েছিলাম বলো তো? ফাতিন বলো একটু, জাস্ট রিভিউ দাও। আমরা 11.5 এ what topics are discussed? 11.5 এ আমরা কি কি পড়েছি? আচ্ছা, what do you mean by skew line? ম্যাম প্যারালাল বা ইন্টারসেক্ট হবে না, স্কিউ না হলে প্যারালাল বা ইন্টারসেক্ট হবে না, এই টাইপের কিছু একটা ম্যাম বলতে কেন হচ্ছে যে if two lines do not intersect and also the two lines are not parallel, then we can say that two lines are skewed, তাই তো? জি ম্যাম। এরকম কিছু ছিল, তাই না? আর হচ্ছে আমরা আরো কি কি পড়েছিলাম 11.5 এ? আমরা লাস্ট দিন হচ্ছে কি কি করেছিলাম, কমপ্লিট করেছিলাম। লাস্ট দিন হচ্ছে আমরা আচ্ছা যে লাইন প্যারালাল হয় কিনা, ডু দ্য লাইন ইন্টারসেক্ট, দ্যাট মিন্স স্কুল লাইনের ডেফিনিশন পড়েছিলাম। we have read the হচ্ছে ইকুয়েশন অফ হচ্ছে লাইনস and we have found the হচ্ছে কি equation of line and also we have found the intersection of two line, তাই না? এগুলো আমরা ইয়ে করেছিলাম, আগের দিন পড়েছিলাম। and today we will discuss about the chapter 11.6 and that is about plane in three space, ঠিক আছে? and হচ্ছে এখানে হচ্ছে ইকুয়েশন অফ প্লেনস প্যারালাল টু দ্য কোঅর্ডিনেট প্লেন, ঠিক আছে? যে হচ্ছে if we think about the হচ্ছে x axis, the equation will be x equal to a. If we think about the y axis, equation will be y equal to b, and if we think about the হচ্ছে z axis, then equation will be z equal to c, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের যে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে জাস্ট ইকুয়েশনের রিনেমিং, ঠিক আছে? যে হচ্ছে এক্স এক্সিস এর জন্য ইকুয়েশন, ওয়াই এক্সিস এর জন্য ইকুয়েশন, আর হচ্ছে জেড এক্সিস এর জন্য ইকুয়েশন। আচ্ছা, যখন হচ্ছে এক্স এক্সিস নিয়ে চিন্তা করব তখন হচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়াই এন্ড জেড উইল বি মিসিং, এন্ড হোয়েন উই উইল থিংক অ্যাবাউট দি হচ্ছে ওয়াই এক্সিস, দেন হচ্ছে কি হবে বলো তো? যখন when you think about the y axis, then x and z will be missing, ঠিক আছে? when you think about the z axis, then x and y will be missing. and here we will discuss about the planes determined by a point and a normal vector. A plane in three space can be determined uniquely by specifying a point in the plane and a vector perpendicular to the plane. A vector perpendicular to a plane is called normal to plane. That means you can find a plane by using only one point, and there will be a common vector that is perpendicular to plane, and which perpendicular vector is known as a normal to that plane, ঠিক আছে? যে প্রত্যেকটা প্লেনে একটা পয়েন্টের মাধ্যমে তুমি একটা প্লেন পেতে পারো, এবং there must be a normal which is perpendicular to the plane. প্লেনের উপরে অবশ্যই সমতল বলতে পারো, সমতলের উপরে কি হবে, এটা নরমাল বা পারপেন্ডিকুলার থাকবে। আর সেই ইকুয়েশনটা আমরা কিভাবে বের করব দেখো, বলছে যে planes determined by a point and a normal vector. Suppose that we want to find an equation of plane passing through the p naught, x naught, y naught and z naught. আমরা এমন একটা কি প্লেনের ইকুয়েশন চাচ্ছি which is passing through the point p naught, x naught, y naught and z naught and perpendicular to the vector n equal to abc. In general, if you get a plane, there must be a normal vector to perpendicular to that vector. তাহলে দেখো এখানে বলছে যে if you take the passing point as r naught, and if you want to find the
value of x y z or r, then we can say that যে হচ্ছে আমরা কি বলতে পারবো, এই যে হচ্ছে এইখানে যে আমরা বলছি যে এই যে n, ঠিক আছে, এই ভেক্টরের এইখানে হচ্ছে এই ভেক্টরের উপর এই নরমালটা হচ্ছে কখন হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার হবে, যখন if you can take n dot r minus r naught, that means হচ্ছে this is the length, this is the term of হচ্ছে p dot p or হচ্ছে কি r minus r naught, ঠিক আছে, যে এই থেকে যদি হচ্ছে if you take the dot product and they are 0, then you can say that কি বলছে যে আমি যেন বলে দিছি, it should be evident from graph এত the plane consists of precisely those points p x y z for which the vector r minus r naught is orthogonal to কি n, যে এই r minus r naught এটার উপর সাথে পারপেন্ডিকুলার যাবে অথবা n এটার সাথে পারপেন্ডিকুলার যাবে কিভাবে, যখন হচ্ছে কি if you take dot product is 0, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে বলছে যে এটাকে এইভাবে না করে তোমরা আরো ভাবে করতে পারো, কারণ হচ্ছে we have defined n as a abc, so you can say abc dot x minus x naught, যেহেতু হচ্ছে এখান থেকে ভ্যালু বের করতে চাইলে x minus x naught হবে y minus y naught z minus z naught, আর otherwise you can say if you take dot product a into x minus x naught plus b into y minus naught plus c into z minus z naught, which is known as the point normal form of the equation of a plane. Very important formula, we will get math from this formula. দেখো এখানে বলছে যে find an equation of plane passing through the point 3 minus 1 7 and perpendicular to the vector 4 2 minus 5, তাহলে দেখো সেই প্লেনের ইকুয়েশনটা বের করতে বলছে, যে প্লেনটা হচ্ছে কি এই পয়েন্টে পাস করে এবং পারপেন্ডিকুলার টু দ্যাট ভেক্টর, তাহলে হচ্ছে দেখো that means হচ্ছে তোমাকে you have to find the হচ্ছে point normal equation, কারণ হচ্ছে তোমাকে পয়েন্টও বের করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার হচ্ছে তোমাকে কি বলছে, তোমাকে যে ভেক্টর নরমাল আছে সেটাও দিয়ে দেওয়া আছে, তাহলে জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য পয়েন্ট নরমাল ইকুয়েশন। প্লেন একটা পয়েন্ট দিয়ে যাচ্ছে, ওখানে এটাই ক্লিয়ার ছিল যে প্লেন উইথ passes through the point p naught x naught y naught, so this will be p naught x naught y naught and perpendicular to a vector n equal to abc, তাহলে হচ্ছে পয়েন্ট নরমাল ফর্ম হাইট তুমি নাও v dot n equal to 0, অথবা হচ্ছে তুমি যেভাবে নরমালি হচ্ছে এই ক্যালকুলেশন হয় সেভাবেও করতে পারো। তাহলে দেখো এখানে বলছিলাম ইকুয়েশন আমাদের কি ছিল, আমরা ইগুলো লিখে নিই। দেখো তো আমাদের হচ্ছে কত কত আছে 3 minus 1 7, আজকে আমাদের হচ্ছে how many classes today? 7? Yes, ma'am. 7. দেখো এখানে হচ্ছে পাসিং পয়েন্ট দেওয়া আছে, n দেওয়া আছে, 4 দেওয়া আছে, 2 দেওয়া আছে, -5, তো দেখো তাহলে হচ্ছে আমরা কিভাবে পাবো, এখানে দেখো তাহলে হচ্ছে পয়েন্ট নরমাল ইকুয়েশন দুইভাবেই লেখা যায়। পয়েন্ট নরমাল ইকুয়েশন যে একটা যে পয়েন্টে পাস করে সেটা দেওয়া আছে, প্লেনটা যে পয়েন্টটা তার হচ্ছে শুধু একটা ইকুয়েশন হবে, প্লেন উইল পাসিং থ্রু দ্য পয়েন্ট x naught, পয়েন্ট নরমাল ইকুয়েশনটা আমাদের কি আছে, ইকুয়েশন হচ্ছে a into x minus x naught প্লাস b into হচ্ছে কত y minus y naught প্লাস হচ্ছে কত c into হচ্ছে কত z minus হচ্ছে z naught equal to হচ্ছে কত কি ছিল বলো, 0 নাকি d, ইকুয়েশনটা কি এখানে কি হবে, what was the equation? What was the equation? X minus a into x minus x naught, b into y minus y naught, আর হচ্ছে c into হচ্ছে কত z minus z naught equal 0. তো দেখো এটা কি এটা equal this will be 0. দেখো তাহলে হচ্ছে এটা থেকে আমরা কি করতে, এটা equal 0, তাহলে এখানে লিখতে পারি a equal to কত, দেখো তো আমরা এখানে আরেকটুখানি ইনফরমেশন দিয়ে নেই, p naught equal to হচ্ছে x naught y naught আর হলো z naught equal to হচ্ছে কত 3 minus 1 7 আর n equal to হচ্ছে কত abc, abn হচ্ছে c equal to হচ্ছে আমার কত 4 2 আর হলো -5, তাহলে দেখো তো এটা ইকুয়েশন হবে কি, তাহলে হচ্ছে ইকুয়েশন এক নাম্বার থেকে নাও 1 implies হচ্ছে a কত আসবে, দেখো তো a 4, তাহলে 4 into হচ্ছে x minus হচ্ছে কত 3 plus 2 into হচ্ছে কত y minus minus এর 2 into হচ্ছে y plus 1 minus 5 into হচ্ছে আমার কত
a into x minus a হচ্ছে আমার কত a x minus x naught তাহলে হচ্ছে এটা ছিল আমার x naught প্লাস হচ্ছে b b মানে হচ্ছে কত 2 y minus y naught প্লাস হচ্ছে আমার c থাকতেছে হচ্ছে -5 z minus কত 3 minus 1 7 ছিল z minus 7 কত এটা কি পরে ক্যালকুলেশন করতে পারবে না এটা কি আমার দেখে দাও দরকার আছে যে ফাইনালি হচ্ছে আমাদের এরকম একটা ইকুয়েশন আসবে পারবো না just calculation করি 4x plus 2y minus 5z plus 25 equals 0 can you hear my voice clearly আমার কথা কি ঠিক মতো যাচ্ছে জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে আচ্ছা এরপরে দেখো এরপরে হচ্ছে আরেকটা theorem we have another theorem if a b c and d are constants and a b c are not all zero then the graph of equation ax plus by plus cz plus d equals 0 is a plane that has the vector n equal to abc as a normal ঠিক আছে যে যদি হচ্ছে if we get a plane x plus by plus cz plus d equals 0 that is if you have a plane then you have also a normal perpendicular that plane ঠিক আছে and that should be considered as abc যেটা আমরা একটু আগেও করেছি যে যেটা দেওয়া ছিল প্রত্যেকটা ইয়াতে প্লেনের ক্ষেত্রে একটা কমন তোমার নরমাল অবশ্যই থাকবে আর দেখো এখানে আবার বলছে determine whether the planes are parallel আচ্ছা before doing this problem I want to ask you a question if these were not plane that means হচ্ছে আমি যদি বলতাম যে determine whether the lines are parallel what should we do আমরা কি করতাম আমরা কি করতাম বলো যে যদি হচ্ছে এখানে প্লেনের জায়গা যেটা that was about chapter 11.5 right 11.5 আমরা পড়েছি না I have asked you a question এটা তো প্লেনের কথা বলা হয়েছে হচ্ছে যদি এটা প্লেন না থাকে যদি it was a line if they are line or they were line তাহলে হচ্ছে how we would solve the equation or how we solve the mathematics मैम क्वेश्चन আরেকবার দেখো if two lines are given suppose question দেখো সমস্যা question দেখো এখানে বলছে determine whether the planes are parallel আমি বলছি যে তোমরা তো 11.5 পড়ে এসেছো that means হচ্ছে I want to check viva today what do chapter 11.5 right মাল্টিপল হবে যে 3 6 4 8 5 10 মাল্টিপল টু দ্বারা মাল্টিপল করা আছে সেটা তো এটা প্লেনের জন্য বলছি আমি বলছি যে what was about the line যদি একটা লাইন নিয়ে কাজ করতাম সেখানে আমাদের কন্ডিশন কি ছিল আমরা কিভাবে করতাম যে ভেক্টরগুলো বা লাইনগুলো প্যারালাল কিনা সেটা কিভাবে করতাম একই প্রসিডিউর ছিল না যে whether this is line or plane for every line there was also a vector that is parallel to line and here we will get also a vector that is normal vector for every plane তাহলে হচ্ছে we will find the vector and we will show either the vector either any of the vector can be expressed as a scalar multiple of the another তাই না যে হচ্ছে যে কোনো একটাকে কি করা যায় কিনা অন্য একটা ভেক্টরের রেসপেক্টে হচ্ছে এই করা যায় কিনা মাল্টিপল হিসেবেই করা যায় যদি করা যায় তাহলে we can say that normal vector are parallel so the planes will be also parallel তাহলে একটু দেখো এখানে আমাদের কি কি ইকুয়েশন দেওয়া আছে 3x মাইনাস হচ্ছে 4y প্লাস হচ্ছে 5z ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 ঠিক আছে মাইনাস 6x প্লাস 8y মাইনাস 10z মাইনাস 4 ইকুয়াল টু হচ্ছে 0 একটু দেখো এখান থেকে বলো তো if we want to find the normal what will be the তাহলে মানে হচ্ছে n1 নিচ্ছি n1 হচ্ছে প্রথম প্লেনের জন্য দেখো তো কত আসবে abc কত আসবে বলো 3 আর হচ্ছে এটা কি this is the form of ax plus by plus cz তাই না এখানে d নাই তাহলে কি আসবে 3 3 minus 4 plus আর হচ্ছে n2
n2 এর জন্য abc যদি কনসিডার করো দেখো তো কত আসে -6 -6 8 -10 -4 -4 কে আসবে abc এখানে d এটা কি না না আসবে না, এটা ডি। এটা দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ d তাহলে দেখো এখানে আমরা উই ক্যান সে দ্যাট দেখো এখান থেকে যদি আমরা ই করি -2 টা বের করে দেই 3 -4 আর হচ্ছে কত 5 that means হচ্ছে -2 n1 তাই না that means n2 can be expressed as a scalar multiple of n1 right so the vector normal are parallel as well as the planes will be parallel আমার কথা কি ক্লিয়ার দেখো বই কথাটাই সুন্দর করে গুছিয়ে লিখেছে it is clear geometrically that two places are parallel if and only if their normals are parallel vector. A normal to the first plane is n1 is this and the normal to the second plane is this. Since n is a scalar multiple of n1, the normals are parallel, hence so are the planes. দেখো তো ঠিক আছে কিনা দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমরা যদি দুইটা প্লেন পাইবো সেটা প্যারালাল কিনা এটা যদি প্যারালাল থাকে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তাই না ধরো যদি দুইটা প্লেনই আমাদের প্যারালাল থাকে যে একটার সাথে যদি আরেকটা ইয়া হয় যে এটা যদি হচ্ছে আমাদের প্যারালাল ভাবে যদি থাকে তাহলে যেটা হবে এখানে যে নরমালটা থাকে এখানে যে না থাকে যে দিকে নরমাল ব্যাপারটা এরকম একটা প্যারালাল নরমাল ক্রিয়েট করবে দুইটার ক্ষেত্রে যেহেতু নরমাল থাকবে সেটা আর কি বলেছে পরে দেখো এক্সাম্পল 3 টা আমি এখন করাবো না এটা আমি পরের ক্লাসে করাবো দেখো কি বলছে determine whether the line যে লাইন দেওয়া আছে is parallel to the plane this the line দেওয়া আছে একটা প্লেন দেওয়া আছে কি বলছে determine whether the line is parallel to the plane একটা লাইন দেওয়া আছে there is also given a plane and you have to find out whether the line is parallel to the plane এই লাইনটা কি আছে কিনা এই প্লেনের উপরে প্যারালাল আছে কিনা তো এখন দেখো এখানে আমরা কিন্তু জানি তোমরা 11.5 এর এটা কিন্তু আমরাই পড়েছিলাম যে for every line there will be a vector which is parallel to that line তাই না এরকম একটা ইয়া থিওরেম পড়েছিলাম না for which we will get a function x equal to x naught plus 80 we had the equation x equal to x naught plus 80 y এই যে দেখো x equal to x naught plus 80 y equal to y naught plus bt z equal to z naught plus ct আর এই প্যারালাল এটার সাথে যদি আমরা ইয়া করি তাহলে দেখো এখানে আমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে একটা জাস্ট একটা ইমেজ আমরা ইমাজিন করেছি কি রকম কি বলছে যে এই ডিটারমাইন whether the line is parallel লাইনটা প্যারালাল কিনা টু দি প্লেন ঠিক আছে একটু দেখো এখানে আমরা কি করেছি আমরা চিন্তা করেছি যে এটা একটা লাইন যে যদি লাইন হয় এবং লাইনের জন্য প্রত্যেকটা লাইনের জন্য there must be a vector which will be parallel to that line তাই না আমরা এরকম থিওরেম পড়েছি 11.5 এর তোমাদের মনে আছে কিনা একদম স্টার্টিং অফ দ্য চ্যাপ্টার মনে আছে কি আমরা পড়েছিলাম এই যে প্রত্যেকটা লাইনেরই একটা প্যারালাল ভেক্টর থাকবে দ্যাট ওয়াজ দ্য থিওরি এইখানে বলেছে যে হচ্ছে যদি হচ্ছে আমরা কি করি যে হচ্ছে লাইন যদি থাকে তবে লাইনের জন্য একটা প্যারালাল ভেক্টর থাকবে আর যদি প্লেন থাকে তাহলে দেখো আর প্লেনটাও যদি প্যারালাল থাকে আর আমরা কিন্তু আরো একটা জিনিস বলেছিলাম যে প্লেনটার সাথে সবসময় একটা কি থাকে বলতো একটা নরমাল ভেক্টর থাকে তাহলে যদি প্লেন আর লাইন যদি প্যারালাল তখনই হবে যদি ওই নরমাল ভেক্টরটা কি হবে বলতো ওই লাইনের উপরেও কি হবে পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে প্যারালাল হবে কারণ প্লেনের সাথে তো সবসময় এরা পারপেন্ডিকুলার থাকে সাথে কি হবে ওই লাইন অথবা ভেক্টর যে কোনো একটা সাথে যদি এটা কি হয় পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো কারণ কি ওই যে আমরা মেজারমেন্ট করছিলাম যে কি মেজারমেন্ট করছিলাম যে আমাদের যদি বলছে যে প্লেন আর লাইনটা প্যারালাল কিনা তাহলে প্লেন তো আমার ছিলই আর প্লেন আর লাইন প্যারালাল হলে অবশ্যই এটা এরকম আসবে তো হচ্ছে এখন যেটা বলছিলাম যে যেহেতু হচ্ছে লাইনের রেসপেক্টে আমাদের একটা প্যারালাল ভেক্টর থাকে তাহলে প্লেনের যদি হচ্ছে যেটা নরমাল হিসেবে কাজ করবে সেটা অবশ্যই কি হবে সেই
আমাদের যে ভেক্টরের যে লাইনের জন্য যে ভেক্টর নরমাল পাবো সেটার উপরেও কি হবে, প্যারালালি হবে, সেটাই বলতে চাইছে। তাহলে দেখো যে এখানে আমরা কিভাবে থিওরেমটা অ্যাপ্লাই করেছি, দেখো দা ভেক্টর, দেখো x নট ভেক্টর আবার v, আমার এই ভেক্টর v এর ভ্যালুটা কিভাবে আসবে, x ইকুয়াল টু হচ্ছে x নট প্লাস 80। দেখো আমরা কি ইকুয়েশন কি ছিল, x ইকুয়াল টু x নট প্লাস 80, y ইকুয়াল টু হচ্ছে y নট প্লাস হচ্ছে bt ছিল, আর z ইকুয়াল টু যেন কত ছিল, z নট প্লাস হচ্ছে ct। দেখো v ইকুয়াল টু আমাদের হওয়ার কথা হচ্ছে a b আর হলো c। দেখো আর আমাদের এখানে ইকুয়েশন কি দেওয়া আছে দেখো তো, লাইনের ইকুয়েশন। এখান থেকে দেখো তো ভেক্টর v এর মানটা বের করা যায় কিনা, লাইনের ইকুয়েশন, লাইনের ইকুয়েশন যেটা দেওয়া আছে বলো ভেক্টর কত হবে, ভেক্টর লাইনের রেসপেক্টে ভেক্টরের মান কাকে বলি, মানে কোন কোন ভ্যালু হবে। এই যে এটা x ইকুয়াল টু x কম্পেয়ার করো, কম্পেয়ার করো, কম্পেয়ার করে v এর ভ্যালুটা আমাকে বলো তোমরা। 8 5 5 1 minus 1 8 বলছো, 8 তারপরে 5 এইটা আমি কি লিখেছি, ম্যাম ভুল হয়েছে না, এক মিনিট এটা কি লিখেছি আমি নিজে বুঝতে পারছি না, এটা কি হওয়ার কথা, কি এটা 4 প্লাস 5t 4 প্লাস 5 এটা কি লিখেছি, আমি তো 40 প্লাস 5 লিখে রাখছি, এটা 5 হবে, তাহলে হচ্ছে 5 আর হলো কি আসবে -1। -1 তো দেখো আমার এই কনসেপ্টটা কি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে, বলেছি এই প্লেনটা আর এই লাইনটা প্যারালাল হবে কিনা, যেহেতু হচ্ছে প্লেনের রেসপেক্টে একটা পারপেন্ডিকুলার সবসময় আমরা পাবো নরমাল, তাহলে এই প্লেনের লাইনের রেসপেক্টে একটা ভেক্টর থাকে, এটা যদি দেখাতে পারি যে দুইটা হচ্ছে আমাদের কি পারপেন্ডিকুলার, তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখো এটা পারপেন্ডিকুলার কখন হয়, যখন হচ্ছে আমাদের কি হবে v ডট n, দুইটার ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট যদি 0 হয় তাহলে হচ্ছে এটা কি হয়, পারপেন্ডিকুলার হয়। তাহলে হচ্ছে ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট নাও তাহলে, আর হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আমরা কি পাচ্ছি, আর এই যে এখান থেকে যে নরমালের ভেক্টর পাবো সেটার ভ্যালুটা কি আমাকে বলা যাবে, এটার নরমালের জন্য তো এবিসি হিসেবে বুঝবে। দেখো এখানে ইয়াটাকে লিখে নিই, আমরা পেয়েছি 8 5 -1, আর এখানে আমাদের হচ্ছে ইয়াটা কি ছিল, প্লেনটা ছিল x - 3y প্লাস হচ্ছে 5z ইকুয়াল টু হচ্ছে 12। তো দেখো এখান থেকে আবার ভেক্টর পাবো একটা, এটার যে নরমাল ভেক্টর সেটা কি পাবো, এটার জন্য নরমাল ভেক্টর বলো তো, ax plus by plus cz plus d equal 0। দেখো তো তাহলে কত আসবে, 1 - 3 -3 plus 5 হ্যাঁ। তাহলে হচ্ছে আমরা যদি v ডট n দেখাতে চাই, v আমাদের কত ছিল 8 5 -1, 8 5 আর হচ্ছে -1 ডট হচ্ছে কত 1 -3 আর 5। তো দেখো 8 মাইনাস হচ্ছে কত 15, এই ডট প্রোডাক্ট কি এখন আমাকে দেখাতে হবে, আমার সামনে পারবে, তাহলে হচ্ছে -12 ইজ নট ইকুয়াল টু 0। পারপেন্ডিকুলার হওয়ার জন্য হচ্ছে অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে, ডট প্রোডাক্টটা কি হতে হবে, 0 হতে হবে। তাহলে হচ্ছে 0 যেহেতু হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই কি এটা ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার থাকছে না, আর পারপেন্ডিকুলার যদি না থাকে তার মানে the line and plane are not parallel। দেখো তো ঠিক আছে কিনা, এই তোমাদের আজকে ভাইবা নেওয়ার কথা ছিল না, না ম্যাম, কে বললো না এই কথাটা, যে না বলছে তাকে ধরবো, কে বলছে, কে, কি ছিল, কি কথা ছিল সেটা বলো, সেটা শুনতে চাচ্ছি, কি বলেছিলাম
সেটা বলো। All of you have taken your lunch. No, ma'am. No, ma'am. Why? No, ma'am. Why? নিশ্চয়ই class ক্লাস করতেছি। চলছে তো তাই একটু পরে ক্লাসটা শেষ করে স্টার্ট করব। It will be too late. জি ম্যাম। রকিবুল কি হচ্ছে ওই কনফারেন্সের ওখানে করেছিলে, অ্যাটেন্ড করেছিলে? কোন কনফারেন্স ম্যাম? এই যে অ্যাজাইল এডুকেশন কনফারেন্স যেটা ছিল। হ্যাঁ ম্যাম। কাকে দেখলাম তাহলে? তোমরা কেউ অ্যাটেন্ড করেছো? না তোমরা হচ্ছে তোমাদের মনে হচ্ছে মন খারাপ না হলে টায়ার্ড, কোনটা? মন খারাপ না ma'am, আমরা ঠিক আছি। বুঝছি না, এই কথা আসেনি। ম্যাম আমরা আজকে ভয়ে অনেক Ma'am, গরম। মন ভালো আছে। ভয় আবার কিসের ভয়? I'm রাবিয়া just সত্যি করে confused. মানে অ্যাকচুয়ালি About অনেক what? কথা বললে যদি আপনি পড়া ধরেন কথা বললে পড়া ধরবো, কথা না বললেও তো পড়া ধরবো। ম্যাম এই কারণে Ma'am, কেউ আজকে- কথা বলতে চাচ্ছে না। ম্যাম আজকে অনেক গরম, এই জন্য ভালো লাগছে। Yes ma'am, আসলে সিরিয়াসলি অনেক গরম। আমি বাইরে গিয়েছিলাম একটু আগে, আমার স্কিন পুড়ে গিয়েছে। স্কিন পুড়ে গিয়েছে। মানে 5 মিনিটের এক্সপোজারে অনেক মানে সানবার্ন। মানে হচ্ছে আফটার আ লং টাইম ইউ আর গোইং অন দি সানলাইট। এটাও প্লাস এমনিতে রোদের তাপ অনেক বেশি। আমি তো দেখলাম রোদই ওঠেনি, কিন্তু অনেক গরম। গরম মানে কি? রোদ অনেক- বৃষ্টি হতে পারে। গরমটা কারণে হঠাৎ হয়তো করে গরম। কেমন যেন গরম পড়েছে আজকে। মানে আজকে গরমটা আসলে কি বলবো, এটাকে কি বলবো, আনবিয়ারেবল। ম্যাম Yes, ma'am. ফ্যানের বাতাসটা গরম লাগছে। ম্যাম ইটস লাইক রকি স্টেজ চিকেনের মতো। ঠিক আছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি জানো, এসি বাতাস ওই করা যায় না। মানে বেশি এসি বাতাস খেলে তো সমস্যা হয়। প্রবলেম তো সব দিকেই। আমাদের 35 ডিগ্রি ম্যাম। কালকে 36 ডিগ্রি থাকবে ম্যাম। বৃষ্টিও হচ্ছে না। কালকে 36 থাকবে। আচ্ছা তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমরা হলো সবাই কি হচ্ছে শুধু মার্কস পাওয়ার জন্য পড়ো? জি ম্যাম। মানে কারো কখনো মনে হয় না যে হচ্ছে এক্সট্রা পড়া পড়ি, বা হচ্ছে যেটা পড়াতে টিচার ওইটাই পড়ায় না, অনেকে হচ্ছে এক্সট্রা পড়া পড়ি? ম্যাম টুকটাক এক্সট্রা করা পড়ি, কিন্তু ওই যে প্রোগ্রামিংটাই বেশি করা হয়। ধরে নেন রিক্রিয়েশনাল প্রোগ্রামিংটা বেশি করা হয়। সেটা তো আছে প্রোগ্রামিং, তোমাদের তো বেসিকটা প্রোগ্রামিং এর উপরে যাবে। আমি সেটা বলছি না। দ্যাটস আই এম নট আস্কিং অ্যাবাউট মাই কোর্স, আই এম আস্কিং অ্যাবাউট অল অফ দি কোর্সেস অফ সিএসই। মানে তোমাদের হচ্ছে সিএসই কোর্স গুলোতে টিচাররা যা পড়ায় সেটাই পড়ো, নাকি হচ্ছে বাইরে কিছু ট্রাই করো, সেটা বলছিলাম। ম্যাম বাইরের অনেক কিছুই ট্রাই করা হয়, যেমন এখানে তো পাইথন শেখায় না আমাদের ইউনিভার্সিটিতে। আচ্ছা যাই, আমরা ইয়াতে যাই, ব্যাক করি। আচ্ছা দেখো এখানে কি বলছে, দেখো এইটা আমি নিজে করতে চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি তোমরা আমাকে এটা করে দাও। দেখো কি বলছে, ইচ্ছা বলো তো, কোশ্চেনটা বলো। Find the Find the intersection of the line. Find the intersection of the line and plane in example 4. মানে কি বলেছে, এটা মানেটা কি? ম্যাম এক্সাম্পল 4 এ যে লাইনটা দেওয়া আছে ওই লাইনটার মানে এই প্লেনের মধ্যে যে লাইনটা আছে ওইটার ইন্টারসেকশনটা বের করতে। এটা হচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এটাকে বলেই দিয়েছে, দে আর কনফার্ম, তাই না? দে আর প্রিটি শিওর অ্যাবাউট দি মানে কোশ্চেন, দ্য লাইন এন্ড প্লেন উইল বি ইন্টারসেক্ট, তাই না?
মানে দ্যাট মিন্স তারা ক্লুটা দিয়ে দিয়েছে, দে হ্যাভ গিভেন ক্লু, ফাইন্ড দ্য ইন্টারসেকশন অফ দ্য লাইন এন্ড প্লেন, তাই না? যে হচ্ছে ইন্টারসেকশনটা বের করে নিয়ে আসতে বলছে। এখন হাউ উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ইন্টারসেকশন, বলতো ইন্টারসেকশন আমরা কিভাবে বের করতে পারি? যেমন হচ্ছে ধরো যদি আমাদের আগে যেমন দেওয়া থাকতো, তাই না? if we think about the chapter 6.1, if I find, আমরা হচ্ছে কোশ্চেন এরকম ছিল না, find the area between two curve, you have seen this type of problem, তাই না? এরকম যখন ছিল যে if I ask to you find the area between two curve, তাহলে তোমরা at first তোমরা কি করতে, you will find the intersection of this between two equation. How we will find, আমরা কি করতাম যে হয় এই ইকুয়েশনে এটাকে সাবস্টিটিউট করতাম অথবা এই ইকুয়েশনে উইল সাবস্টিটিউট। দ্যাট মিন্স হচ্ছে হোয়াট এভার if we substitute the value of y equal to x here, that will give x equal to x square, or if we substitute the value of y x square, that will also give same equation, তাই না? এরপরে আমরা কি করতাম, এটা থেকে এটাকে রিভার্স করতাম, এটা x equal to হচ্ছে x minus 1 equal to 0, that means হচ্ছে we will get point x equal to 0, x equal to 1. But this is the two equation, this technique is for two equation or two graphs, but হচ্ছে here we are thinking about a line and about a plane, the point of intersection of line and plane. তার মানে কি একটা লাইন কখন একটা প্লেন কে ইন্টারসেকশন করবে, when all of the points of the line will satisfy all of the points of the plane, right? আমি ঠিক বলেছি? এটা মাইন্ডে গিয়ে যদি হচ্ছে লাইনের প্রত্যেকটা পয়েন্টই হচ্ছে প্লেনে মানে প্লেন কে স্যাটিসফাইড করে, তখন আমরা বলতে পারবো না যে there must be intersection। ঠিক আছে, আমি কি বলেছি কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? যদি ইয়া করে লাইনটা প্রত্যেকটা প্লেনের প্রত্যেকটা পয়েন্টকে স্যাটিসফাই করে, তাহলে তো আমরা বলতে পারবো যে হচ্ছে কি হবে, এই লাইনটা এই প্লেনকে কি করবে, ইন্টারসেক্ট করবে। তাহলে এখানে তোমাদের বইয়ে একভাবে করেছে, আর হচ্ছে বই যেটা করেছে যে এটা ধরেছে, তার মানে আমাদের কোশ্চেনটা কি ছিল আমরা একটু লিখে নিই। দাঁড়াও দেখো কোশ্চেনটা ছিল আমাদের লাইন কি ছিল, x ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের কি ছিল, একটু কোশ্চেনটা বলো তোমরা। এক্সাম্পল হচ্ছে আমরা কি নিব, 5 নিয়ে কাজ করব, তাই না? আমাদের লাইনটা কি ছিল, x ইকুয়াল টু 3 প্লাস হচ্ছে 80 ছিল আমাদের, y ইকুয়াল টু ছিল 4 প্লাস হচ্ছে আমার 5t, আর z ইকুয়াল টু ছিল -3 - t। লাইন ছিল হচ্ছে x - 3y প্লাস হচ্ছে 5z ইকুয়াল টু হচ্ছে 12। দেখো এখানে কি করেছে, এখানে যেটা ওরা বলেছে যে if we let x0 y0 z0 be the point of intersection, then the coordinates of these points satisfy both the equation of the plane and parametric equation of the line, thus ওরা বলছে যে ওরা সেই পয়েন্টটা ধরে নিয়েছে, পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশনের পয়েন্টটা কি হবে, x0 y0 আর z0, তাহলে হচ্ছে এইটা কি they are satisfying the equation of plane so this point, তাহলে x0 ওই যে x এর জায়গায় they have replaced with the x0, y এর জায়গায় they have replaced y with the y0, they have replaced z with the z0। তারপর হচ্ছে তারা কি বলছে যে for some value of t they have taken another arbitrary constant term replacing t by t0, they have replaced the equation of line, and after replacing that part they have substitute this value x0 y0 and z0 in the equation 7. After doing this they have found the problem, but আমি যেটা মনে করি যেহেতু হচ্ছে আমাদেরকে কোশ্চেনে বলছে you have to find out the point of intersection of this plane and this line, তার মানে কি every points of the x y z will satisfy this plane, তাই না? if you substitute the value of x y and z you will find the point of intersection। আমাদের কি এত কিছু করার আসলে দরকার আছে বলো তো? আমরা যদি এই ভ্যালুগুলো এখানে বসিয়ে দিই তাহলে ডাইরেক্ট যদি আমরা we will find the value of t, if we substitute the value of t in x y and z then we will find the this point of intersection, তাই না? এই হওয়া উচিত না? আমাদের কি এত কিছু লেখার দরকার আছে? আমি যেটা বললাম ইশরাক এটা কি ঠিক আছে আমি কি বললাম? ম্যাম আরেকবার বলেন না। আমি বলেছি যে হচ্ছে ওরা তো হচ্ছে নতুন ভাবে পয়েন্ট আউট করছে, বাট হচ্ছে মেইন রিজন কি যে হচ্ছে since you are asked to find the point of intersection between this line and plane, তার মানে কি
every line will be satisfied the plane, তাই না? every equation of line will satisfy the equation of plane. ও এই এবার বুঝতে লাইনের, পারছি। তাই না, যে প্রত্যেকটা প্লেনেরই হচ্ছে পয়েন্টগুলো কি করবে, আমাদের এই লাইনকে লাইন স্যাটিসফাই করবে। তাহলে আমরা যেটা করছি, উই ক্যান সাবস্টিটিউট দ্য ভ্যালু অফ xyz ইন দি হচ্ছে ইকুয়েশন অফ প্লেন। দ্যাট মিন্স হচ্ছে আরো যদি সহজ করে বলি যে এক নাম্বারের ভ্যালুগুলো যদি আমরা ইফ উই সাবস্টিটিউট ইন দি ভ্যালু অফ 2, হবে না? একই তো কথা। জি ম্যাম, তাহলে জি ম্যাম দেখো, স্যাটিসফাই করবে। তাহলে x এর জায়গায় যদি আমরা বসাই, x এর জায়গায় কি বসাবো, 3 প্লাস 8 অফ t মাইনাস 3, আমাদের 4 প্লাস হচ্ছে 5 অফ t, আর প্লাস 5 ইনটু হচ্ছে কত, মাইনাস 3 মাইনাস হচ্ছে t, এটা কি মাইনাস 5 মাইনাস 3 না মাইনাস 3 লিখেছি, মাইনাস 3 আর মাইনাস t। এটা হচ্ছে লেখাটা ঠিক হয়নি, দেখে মনে হচ্ছে 5 মাইনাস 3 মাইনাস 2। তাহলে দেখো, আর ইকুয়াল টু হচ্ছে 12। তাহলে দেখো তো এটাকে কানেকশন করো, 3 প্লাস 8t মাইনাস হচ্ছে 12 মাইনাস হচ্ছে 15t মাইনাস 15 আর হচ্ছে প্লাস 5t ইকুয়াল টু হচ্ছে 12। দেখো তো ক্যালকুলেশন করে কত আসবে এটা। ম্যাম -5t তো কোথায় কোথায়, এই যে এটা, হ্যাঁ এটা কথা বলছো ম্যাম, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে দেখো তো কত আসবে, এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি, ক্যালকুলেশন করি আমরা, মাইনাস এখানে 3 মাইনাস হচ্ছে 12 কত পাবো, -9, -9 আর হচ্ছে এখানে আমরা কত পাবো, -9 আর 15 মানে কি -24। তাহলে হচ্ছে -24 নাও, আর এখানে t এর ভ্যালু কত পাবো, 8, এখানে -15 আর হলো -5, 20 থেকে যদি যায় তাহলে -12t ইকুয়াল টু হচ্ছে 12। দেখো তো, তাহলে এখান থেকে যদি এটাকে এই পাশে শিফট করে দেই, 12 -12 ইকুয়াল টু কত আসবে বলো, কে বলবে? এখানে আলটিমেটলি ইকুয়েশনটা আমার কত আসবে, 36। মানে হচ্ছে -12t ইকুয়াল টু 36, তাই না? তার মানে হচ্ছে আমার t ইকুয়াল টু কত, -3। তাহলে হচ্ছে দেখো x ইকুয়াল টু কত ছিল, 3 প্লাস 8t, তাহলে হচ্ছে 3, এটা কয় নাম্বার, আমরা যদি ইকুয়েশন নাম্বার হচ্ছে 1 থেকে আসি, 1 ইমপ্লাইজ, তাহলে হচ্ছে 3 মাইনাস হচ্ছে প্লাস 8 ইনটু হচ্ছে -3। দেখো তো কত আসে, -21 আসে নাকি, কত আসে, -24 প্লাস 3, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর হলো y ছিল হলো কত, 4 প্লাস 5t, y 4 প্লাস হচ্ছে 5 অফ t। এটা কত আসবে, -11, আর z ইকুয়াল টু হচ্ছে কত, -3 মাইনাস হচ্ছে t, তাহলে -3 প্লাস হচ্ছে 3 0, জিরো থেকে 0ই তো আসলো। জিরো এসেছে, ওদের কি এসেছে, what is the answer for textbook, আচ্ছা জিরো এসেছে। এই যে দেখো অ্যানসার কিন্তু সেম আসছে, whatever your technique, answer will be same. You can choose from textbook and you can also choose from board which is given by me, ঠিক আছে? দেখো এটা কোনটা অ্যাপ্লাই করবে সেটা তোমাদের ইচ্ছা, বইটা করলেও দ্যাট ইজ কারেক্ট, আর হচ্ছে if you apply this method that is also correct, ঠিক আছে? কোনটা কোনটা করতে ইজি লাগবে বলো তো, give me suggestion। কোনটা করলে বেটার হয়, বইটা নাকি হচ্ছে আমারটা, দেখো যেটা ভালো লাগে। রেস্ট নেবে? Yes, ma'am.
Farhan. Farhan, Yes, ma'am. what is the problem? This ma'am, দুইটা কি same না? হ্যাঁ দুটো সেমই, অনেক সাউন্ড হচ্ছে, মিউট করে দাও। একটু আমরা 1 মিনিট রেস্ট নিব। তোমাদের in the next class, আচ্ছা এখানে এই চ্যাপ্টার 11.6 এ তোমাদের হচ্ছে মানে I will give assignment from this chapter, হ্যাঁ 11.6 থাকবে, 10.4 থাকবে, 10.5 থাকবে, এই লাস্টের তিনটা চ্যাপ্টার, and those are given for your assignment, হ্যাঁ যে খাতায় প্র্যাকটিস করবে অ্যাসাইনমেন্ট একবারে তুলে ফেলবে। I will give folder at any time and you have to submit those assignment on that time, ঠিক আছে? আমি বেশি সময় দিব না, এজন্য আগে থেকেই বলে রাখছি, এখন থেকেই শুরু করো। অঙ্ক যেটা করবে বুঝে একবারে হচ্ছে এত উঠে দিবে। এখানে নাম্বার আফটার দি হচ্ছে বিফোর দি এন্ড অফ দি স্লাইড I have given the number for practice and they will be done for assignment, ঠিক আছে? স্টুডেন্ট কম আসছে, ব্যাপারটা কি? এক্সামিনেশন হচ্ছে না তাই? ম্যাম এক্সাম যে হচ্ছে না, আপনাদের কি কোনো প্ল্যান আছে এটার মানে অল্টারনেটিভ? We have not found an instruction. তাহলে ম্যাম মানে আমরা প্রোগ্রেস কিভাবে করব? প্রোগ্রেস পরে রাখবে, যে আমি I will take by in every class, দেখে পড়াটা পড়তে হবে, আর হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি ওটা ওর করে রাখবে। আমি তো বললাম যে কোনো দিন ফোল্ডার দিয়ে দিব, তখন সাবমিট করতে হবে। ম্যাম অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দিলে ভালো হয় একটা। অ্যাসাইনমেন্টটা আজকে তো শেষ করতে পারবো না, বাট হচ্ছে তোমরা শুরু করে দিবে। 11.6 থাকবে অ্যাসাইনমেন্টের জন্য, 11.6 থাকবে, 10.4 আর 10.5। তো 10.4 শুরু করবো নেক্সট দিন যদি পারি। আজকে তোমরা হচ্ছে 11.6 আমরা 11.6 ইজ রানিং, তাই না? ওকে ম্যাম। তোমাদের কি এখন মানে আগের তুলনায় হচ্ছে রিল্যাক্স মনে হচ্ছে, ঘুম ভালো হচ্ছে নাকি? মানে হোয়াট ইজ দ্য রিঅ্যাকশন আফটার গেটিং দিস টাইপ অফ সিচুয়েশন? আমাদের কি অবস্থা বলো তো? ভালো না ম্যাম, কারণ যখন সব খুলবে তখন সবগুলা প্রেশার একসাথে পড়বে, এটা চিন্তা করার পর এখনো মনে হচ্ছে না যে এটা কোনো ভালো সিচুয়েশন। তোমরা কি রাতে ঘুমাচ্ছ না, কি করতেছো? রাতে ঘুমানোর ব্যাপার না, অ্যাকচুয়ালি ভাবতেছি যে এখন এক্সাম কিছু হচ্ছে না, মোটামুটি পড়াশোনা করে রাখতেছি, পরে যখন সব ঝামেলা একসাথে হবে তখন কি হবে আমি এটাই। আই থিঙ্ক মানে এরকম হবে না, কারণ হচ্ছে তোমরা যেমন ভাবতেছো যে একসাথে এতগুলো পরীক্ষা দিলে কি হবে, এতগুলো পরীক্ষার খাতা আমরা কি করে দেখবো? ম্যাম হিউম্যান নেচার এতগুলো পরীক্ষা না হলেও এমনও তো হতে পারে যে একটা কিছু পরীক্ষা তো হবে, অ্যাসাইনমেন্ট বেসড হতে পারে, মানে একটা বেসড হতে পারে, সেটাও হতে পারে, সেটা হতে পারে, না হওয়ার তো কোনো নেই, এরকম হতেই পারে। কারণ আমি তো সেদিন ভাবছিলাম যে আমরা ধরেন হাই স্কুলের টাইমে আমরা পুরো বই পড়ে পড়ে এক্সাম দিতে পারতাম, এখন তিন মাসে একটা সেমিস্টার বা একটা কোর্স, কিছু কিছু চ্যাপ্টার এগুলাও পড়তে ইচ্ছা করে না, মনে হয় যেন কঠিন লাগে। কারণ আমরা ইউনিভার্সিটিতে আসার পর ওইভাবে মেন্টালি গ্রোন আপ হয়ে জন্য পরীক্ষা ছাড়া ক্লাস হলে তো ম্যাম পড়ালেখা করতে ইচ্ছা করে না।
পরীক্ষা ছাড়া ওটা তো ইয়া পরীক্ষা ছাড়া ইয়ে যে হবে না কেন? তোমাদের কি পরীক্ষা হচ্ছে না বলে কি অন্য সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে? ম্যাম কোন কোন একটা কিছু যদি কইতো যে 3 মাস পরে এরকম সিস্টেমে পরীক্ষা হবে বা এরকম হবে, একটা আগাম কোন একটা নির্দিষ্ট দিত, তাও তো দেয় না ম্যাম। But they are thinking about this, I think. তারা হয়তো বা or they are planning about this. হয়তো বা জানি না, and they have not given any type of instruction to us. এতক্ষণে কোনো কিছু দিয়ে হইলে আমাদের কাছে মানে হয়তো নোটিশ বা কিছু চলে আসতো। They have not given any kind of instruction for that. আচ্ছা এরপরে যে প্রবলেমটা পড়াবো এটাও খুব সহজ একটা প্রবলেম। সেটা কি প্রবলেম দেখো কি বলছে, ইন্টারসেক্টিং প্লেনস। হ্যাঁ কি বলেছে দেখো, টু ডিস্টিংক্ট intersecting planes determine two positive angles of intersection and acute angle. তানভীর বলো acute angle আমরা কাকে বলি? acute angle কখন হয়? when we think about acute angle বা হচ্ছে what is the degree of acute angle? আচ্ছা ভালো কথা, তোমাদের বি আর ডি সেকশনে হ্যাভ আই গিভেন এনি লিংক ফর সলভিং ইকুয়েশন উইথ 3 আননোন? দেখেছো কি কেউ? ম্যাম লিংক কিছু বলছেন? না 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 বলছিলাম যে তোমাদের ইএলএম এ তোমাদের সেকশনে ইএলএমএস এ যে আমরা হচ্ছে ইকুয়েশন সলভ করি না, যে ইকুয়েশন ধরো 2 ইকুয়েশন উইথ 2 আননোন আর 3 ইকুয়েশন উইথ 3 আননোন ভেরিয়েবল সলভ করার যে পার্ট, ওইরকম কোনো ভিডিও লিংক কি তোমাদের সেকশনে দেওয়া হয়েছে কিনা? Yes ma'am, দেওয়া হয়েছে, দেখুন ইউটিউব লিংক। You have seen? Yes ma'am, সবগুলো দেখি নাই ম্যাম। মানে দেখতে হবে কেন? যে হচ্ছে আমি আজকে অঙ্ক করিয়ে দিব আর নেক্সট ক্লাসে তোমরা এটা দেখে আসবে, এটা লাগবে আমাদের। ঠিক আছে, আমি কি বলেছি এই জন্য আমি দিয়েছি যাতে হচ্ছে তোমরা এই জিনিসটা আর কি দেখে আসো, লাগবে আমাদের। ম্যাম সবগুলো দেখবো, ক্যালকুলাসের তারপরে যে না না সবগুলো দেখবে না, সবগুলো দেখবে কেন? সবার ওখানে দেখো যে হচ্ছে মডেল দেওয়া আছে না, মডেল যার যেটা মডেল সেই অনুযায়ী দেখবে। ওখানে কিন্তু ক্যালকুলেটরের মডেল দেওয়া আছে, দেখো ফার্স্টে হচ্ছে মডেল দেওয়া আছে, এরপরে হলো ভিডিও লিংক দেওয়া আছে। মডেল যার যেটা সেটা দেখবে, কারণ হচ্ছে ইদানি এখন হচ্ছে একটা নিউ আসছে, সেটার একটা আছে ফরম্যাট আছে। আরেকটা ছিল মনে হয় আমাদের হচ্ছে 991 এমএস এরকম কিছু একটা ছিল, আর ওইটা ছাড়াও একদম আগের একটা ছিল, সেটা 3টা ভার্সন দেওয়া হয়েছে। যার যেটা শুট করে সে সেটা দেখবে, সবগুলো তো দেখার দরকার নাই। কারণ যদি আমার কাছে যে ক্যালকুলেটর আছে সেটা দেখলেই তো বেটার। ধরো যেটা আপডেটেড তো দেখলে ঠিক আছে, কিন্তু আপডেটেড ক্যালকুলেটর যদি আমার কাছে নাই তাহলে তো আমি দেখে করতে পারবো না, সলভ করতে পারবো না। দেখে রাখলে ভালো, বাট হচ্ছে যার ক্যালকুলেটরের সাথে যার মডেল যেটা ম্যাচ করবে সেটা নিয়ে কাজ করবে। ওই আমি আজকে একটা অঙ্ক করব, তো ওই অঙ্ক তোমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সলভ করে নিয়ে আসবে, আমাকে ওটা হোমওয়ার্ক হিসেবে দিয়ে দিও। আচ্ছা দেখো, বলো তানভীরকে একটা কোশ্চেন করেছিলাম, অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের হচ্ছে বললো রেঞ্জ বলো। কোথায় তানভীর, কোথায়? জি ম্যাম আছি আমি। বলো মানে হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের রেঞ্জটা কত থেকে কত?
একটু ম্যাম স্ক্রিনটা ইওটা একটু দিই তো ম্যাম। বুঝছি না, কথা বুঝিনি। তাহলে আমি তোমার কথা আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর, আমি তোমার কথা বুঝতে পাইনি। কে বলবে? ফারহান বলো, ফারহান শারিয়ার। 90 ডিগ্রি থেকে ছোট না, লেস দেন 90। লেস দ্যান 90 ডিগ্রি। আর হচ্ছে অবটিউজ কখন হয়? অবটিউজ ফাহাদ বলো, ফাহাদ আল ইসলাম। ম্যাম যখন 90 এর চেয়ে বেশি আর 180 এর চেয়ে কম। ঠিক আছে। আর এখানে আমরা হচ্ছে we will discuss about the হচ্ছে acute angle, that means range must be air, মানে normally যদি if we consider the acute angle, the angle must be less than 90 degree, but here in our textbook they have taken 0 to 90 degree, মানে হচ্ছে 0 থেকে 0 সমান হতে পারবে and it can be also 90 degree। ঠিক আছে, তারা এটা আর কি ইয়ে দিয়ে দিয়েছে। বলেছে কি দেখো এখানে বলছে যে if n, দেখো two distinct intersecting planes determine two positive angles of intersection and acute angle theta that satisfy the condition 0 to, দেখো 0 to pi, theta will vary from 0 to pi, and the supplement of that angle if n1 and n2 are normals to the plane, and then depending on the direction of n1 and n2, angle theta is either the angle between n1 and n2 or the angle between n1 and minus n2, মানে নরমালটা হচ্ছে পজিটিভ দিকেও থাকতে পারে, নরমাল ক্যান বি নেগেটিভ। ইন বোথ কেসেস, দেখো ইন বোথ কেসেস এখানে আমাদের কি, আমাদের হচ্ছে এই ফর্মুলা ফর অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল উইল বি cos theta equal to হচ্ছে n1 dot n2, you have to take the absolute value of dot product and you have to divide with the norm of that product। একটু আমি হোল্ড করো তো, একটু দিচ্ছি একটা জিনিস। দেখো তাহলে যেটা কি বলছিলাম যে হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে করি যে হচ্ছে এইটা cos theta, তাহলে দেখো যেখানে বলছে find the acute angle of the intersection between the two planes, তাহলে দেখো আমরা কিভাবে করব, দ্যাট মিন্স হচ্ছে acute angle পাওয়ার জন্য হচ্ছে you have to use the dot product of the normal vector, যে ভেক্টর গুলো দেওয়া প্লেন গুলো দেওয়া থাকবে you will get the হচ্ছে normal from that two plane, you have to take the dot product of that two নরমাল ভেক্টর। তাহলে দেখো যেখানে আমাদের যে প্লেন দেওয়া ছিল, আমরা কোশ্চেনটা লিখে নেই, তাহলে হচ্ছে দেখো নরমাল আমাদের হচ্ছে প্লেন গুলো কি ছিল, 2x মাইনাস হচ্ছে 4y প্লাস হচ্ছে 4z ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 6x প্লাস হচ্ছে 2xy মাইনাস 3z ইকুয়াল টু হচ্ছে কত 4। দেখো তাহলে এখান থেকে একটু বলো তো, এখান থেকে n1 এর মান বলো, n1 কত পাবো 2 minus 4 আর হচ্ছে কত 4, আর n2 দেখো তো 6 2 minus 6 2 আর হচ্ছে minus 2, তাহলে হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে ইয়া করি, দেখো n1 আর হচ্ছে n2 ডট প্রোডাক্ট নাও, তাহলে হচ্ছে আমার কত আসবে n1 নরম নাও n2 নরম নাও cos theta, তাহলে আমরা cos theta এর ভ্যালু কিভাবে পাবো, cos theta ইকুয়াল টু হচ্ছে কি পাবো, এখানে হচ্ছে ওইটাই ইউজ করেছে। অ্যাবসলিউট ভ্যালু কেন নিয়েছে বলো তো, দে হ্যাভ টেকেন দা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, দ্যাটস হোয়াই দে হ্যাভ টেকেন দা হচ্ছে অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ দি ডট প্রোডাক্ট। তাহলে দেখো এখানে আসতেছে n1 ডট হচ্ছে n2 তাহলে দেখো এখান থেকে একটু বলো এই দুটাকে ডট প্রোডাক্ট করলে কত হবে, একবারে বলতে হবে 12 মাইনাস হচ্ছে কত আসবে বলো, মাইনাস
-8 -2 মাইনাস কত আসবে? 12 আসবে। হ্যাঁ মাইনাস 8 কেন? আর ডিভাইডেড বাই এটা দেখো তো কত কত আসবে। এটার যদি নর্ম নেওয়া হয় 4 প্লাস হচ্ছে 16 প্লাস 16 তার মানে হচ্ছে 36 6 what is this? 6 আচ্ছা এটা Who is this person? Oh, I want to hear. I want to see. Who is this person? Tell me. Or I will cancel the class. আমি কি বলেছি শুনতে পেয়েছো? Who is this person? Who was the person? আমি চাচ্ছি সরাসরি আমাকে উত্তর দাও, এটা নিয়ে আমি আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না। Who is the person? মিস কি হয়েছে? কি করেছে? যখন বাইরে থেকে সাউন্ড আসার চান্সেস থাকে তখন কি করতে হয়? মোবাইল ফোন সাইলেন্ট রাখতে হয় না? ইয়েস ম্যাম। I do not want to hear sound like this in the next class or any other classes. ঠিক আছে, মনে থাকবে সবার? এরকম বলতে কিন্তু আমি ক্লাস নিব না। I don't like this type of sound. ইয়েস ম্যাম। দেখো, আচ্ছা তাহলে দেখো তো, আর এটা থেকে যদি আমরা নিই, এটা কত আসবে বলো? 36 প্লাস হচ্ছে আমার 4 আর প্লাস হচ্ছে 9, তাহলে হচ্ছে 7 না 49 তাহলে হচ্ছে দেখো cos2 equal to কত আসবে? -8 ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত 42 মানে হচ্ছে 8 ডিভাইডেড বাই 42। একটু ক্যালকুলেটরে করো তো থিটা কত আসবে? থিটা ইকুয়াল টু cos ইনভার্স, এটাকে এটাও করা যেতে পারে। কত আসবে? 79.01 79.019 মানে অ্যারাউন্ড হচ্ছে 79ই তো নাকি? ইয়েস ম্যাম। দেখো তো এইটুকু পর্যন্ত। আর তোমাদের কাজ হচ্ছে এরপরে আমি হচ্ছে एग्जांपल 3 পড়াবো, 7 পড়াবো আর 10 পড়াবো। তোমাদের কাজ হচ্ছে এই ফর্মুলাটা দেখে আসা। তো দেখো কি বলছে, আমি এমনি পড়ে দিই। The distance d between a point p naught x naught and the plane ax plus by plus cz plus d is এত। যে হচ্ছে কি একটা পয়েন্ট থেকে if you want to find the distance between a point and a plane, পয়েন্ট থেকে যদি প্লেনকে নিতে চাও তাহলে the point must satisfied by the plane। তাহলে যে you have to replace x with the x naught, you have to replace y with y naught and z with the z naught, আর প্লাস হচ্ছে d you have to take the modulus because you are taking the distance, and then you have to take the হচ্ছে norm of the vector normal which is found from this plane। তাহলে দেখো এই যেমন হচ্ছে এখানে একটা কোশ্চেন দিয়েছে, find the distance d between the points। এটা পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট 1 -4 -3 and the plane 2x minus 3y plus 6z equal to -1। What is the value of d here বলো তো? এখানে d এর ভ্যালু কত হবে? খেয়াল দেখো ইকুয়েশন ছিল ax plus by plus cz plus d, তার মানে হচ্ছে d was on the left hand side but here d is given on the right hand side, you have to shift this part, that's why the value of d will be 1। তাহলে a will be 2, b will be -3, c will be 6 and d will be 1। then just take the হচ্ছে কি distance, you have to shift, you have to replace with the হচ্ছে x with the 1, y with the -4 and z with the -3 and plus 1, and you have to take the absolute value and then you have to take the norm of the vector a square, a for 2 comparing ax, b for -3 b square আর c for হচ্ছে 6 স্কয়ার, এরপরে whatever the answer। দেখো তো এটা একটু দেখে আসবা, আর হচ্ছে এরপরের দিন আমি হচ্ছে ইয়া থেকে করাবো। আমাদের একটু মনে রেখো
চ্যাপ্টার নাম্বার 3 থেকে আমি এক্সাম্পল 3 থেকে করাবো, ঠিক আছে? এক্সাম্পল 3 I will start from the example 3 and be careful. I will take the viva at first before the starting of the হচ্ছে example 3, ঠিক আছে? And you have to see the video which I have provided on your LMS. যার যে মডেল সেটা ক্যালকুলেটরে দেখে আসবে। I will give some calculation to you. You have to find the calculation by using calculator of that video, ঠিক আছে? ওই ভিডিওতে যেটা দিয়েছিলাম সেটার প্রসেস অনুযায়ী তোমাকে কিন্তু আমাকে ভ্যালুটা বের করে দিতে হবে। ম্যাম আজকে কি কোনো ভাইবা নেবেন? না, তোমাকে দিয়ে শুরু করি। ম্যাম আসলে আজকে ক্লাসে থাকতে পারি তো, আমার কারেন্ট ছিল না। তাহলে কি করবে? এটা কি ইস্তিয়াক? ওটা কি রিংটোন ছিল নাকি? মিস From which device that type of sound was coming? আমার ফোন থেকে Our phone থেকে আমি জানি না, I don't know. It was you or any other person. George? ইস্তিয়াক মুর্শিদের ফোন থেকে আসছে। ওয়াও আচ্ছা ফোন আসছিল না, সেটা তো বুঝতেই পারছি ফোন আসছিল, কিন্তু হচ্ছে you are the good student of our university, তাই না? You have a ringtone, standard ringtone. You should have a standard ringtone. কোনো রিংটোন ছিল না, আমার রিংটোন হচ্ছে ডিফল্ট এমআই মিউজিক, আমি কখনো রিংটোন সেট করিনি। আচ্ছা, যাই হোক, যখন হচ্ছে মানে আমি ক্লাসে নেওয়ার সময় আর কি বাইরের আউটসাইড ক্রিয়াগুলো থাকে কি হয়, কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে যায়। So you should careful about it, everyone. হ্যাঁ, ওকে ম্যাম। আচ্ছা, that's all for today. আমি হচ্ছে ক্লাস নেই, অ্যাটেন্ডেন্স নেই নাকি? আচ্ছা থাক।